felicitate all India service officers. Now ఆకుల రాజేశ్వర్ గారు అందరూ చప్పట్లతో స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానించాలి. Now I heartily welcome to our vice MPP ఆకుల చిన్నరాజన్న గారు. వెల్కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. President Rajanna garu, welcome on to the dais, and VDC members also. Our heartful thanks to our collector Sri Narayan Reddy garu choosing my village to coming all India service officers. Thank you very much, sir. And I request to welcome please, because I am standing in front of you, sir. And Namaste to Injalla, my fellow OTs and all the respected members on the dais, and namaste to you all. The last 5 days have been one of the most memorable and the most precious days of our training. In this duration, we have received so much love and affection and also learning from the villagers and all that facilitated by our Sarpanch ji and Secretary Madam. So we are very grateful for that love and that welcoming nature, attitude and that learning. And the stay in Rangerla, the 6-day stay would remain etched into our memories for our entire lives. And right now I feel that I am also a part of your Rangerla family. So thanks a lot for giving us that love and affection and also the learning. మన విలేజ్ లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా ఫీల్ అవుతున్నానని చెప్పడం జరిగింది. థాంక్యూ వెరీ మచ్ సార్. Residents of Rangerla village and my sincere thanks to Sarpanch, Secretary ma'am, all the officials of the district, the ward members and the residents. We were here for a 7-day village village visit so that we can get ourselves acquainted with the way a village government functions. During this time, we got to learn a lot of new things. We went through many government policies which are being implemented in the village, and we were happy to know that most of them are among the best implemented schemes when we compare them in the neighboring villages. So great thanks for Sarpanji on that. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా చేపట్టిన కార్యక్రమాలను వేరే విలేజెస్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా బాగున్నాయని వికాస్ గారు చెప్పడం జరిగింది. One more thing is that we have been hosted very well here, and initially when we came here we had some hesitations that how will we be spending our 7 days in the village, that too where we do not have familiarity with the Telugu language and the food as well. But then we have been hosted very well. Sarpanji himself cooked food for us. Apart from that, it was always like a family, and then when we come back from outside to the village, it feels like as if it's our home itself. So thank you for all the love. ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ సార్ గారికి వాళ్ళకు
అన్ని వసతులు కూడా బాగా మంచిగా కల్పించడం జరిగింది. ఫుడ్ కానీ అన్ని రకాల వసతులు చాలా బాగా కల్పించడం. అన్ని రకాల వసతులు కల్పించి చాలా కేర్గా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారని వారు చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్. All the residents of Rangerla and officials present here. First of all, my warm wishes to you, all the residents of Rangerla, on this Bathakamma festival. God bless you all. This past 6 days have been one of the most memorable days in my life, and I will always cherish the moments I have spent during last 5 days. Thank you to all the residents of Rangerla, especially Sarpanch Saab, Secretary Ma'am, for making our stay very comfortable here, and it feels like homecoming for me because the food Sarpanch Saab himself was cooking, and he made sure that the food we eat was hygienic and it was very tasty. Thank you so much, sir, for all you have done for us for last 5 years. You have treated us like your own family members, and you are so concerned about our like food stay. We are deeply humbled, sir. We are deeply humbled, and thank you for this such a grand felicitation function, sir. This was the most, I would say, this village visit has been a part of our special FC, and it will remain in my memory for long, sir. To all the kids here, to all the children of Rangerla, I assure from all of my fellow OTs that we will be there for you. Our phone number will be with everyone. So whenever you call us regarding career guidance, anything, we'll always be there for you. And my all the best wishes to all the residents. Work hard, be happy. God bless you all. ఉన్న ఈ 5 రోజులు కూడా సార్ ఎప్పటికీ మర్చిపోని రోజులు అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన విలేజ్ వాళ్ళు కానీ మన గ్రామ సర్పంచ్ గారు కానీ చూసుకున్న విధానం అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది అని సార్ చెప్పడం జరిగింది. Present here, Sarpanch ji and all the officials and all my colleagues. First of all, I would like to thank Sarpanch ji and all the members, all the villagers for hosting us for such a great village visit, and we are deeply humbled and we are very much gratitude. We have too much gratitude for you, for everyone, and for treating us to be part of family of Rangerla village. And sir, we also thank especially Sarpanch ji for taking care for us, and we will ensure that sir, we will always be helpful. We will always be there for all the children and all the situation. If you need, if you arise our help, we will always be there for you. Thank you, sir. సార్ వాళ్ళు సందర్శించినప్పుడు ట్రాన్స్లేటర్గా అంటే మన రంజాల గ్రామంలో ఎక్కువ మటుకు తెలుగు మాట్లాడమే అలవాటు కాబట్టి దాన్ని సార్ వాళ్ళకి హిందీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే వచ్చు సార్ వాళ్ళకి. సో దాన్ని హిందీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి మనకు సహకరించినటువంటి సుశీల్ గారికి ప్రత్యేకంగా గ్రామ పంచాయతీ తరపున కృతజ్ఞతలు. మనకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి రంజల్ల గ్రామానికి విచ్చేసిన ట్రైనీస్ అందరికీ కూడా, అదేవిధంగా ఎంపీటీసీ మరియు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ గారు, వేదిక మీద పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలకు. ఈ ట్రైనీస్ ఇక్కడికి రావడానికి కారకులు ఎవరయ్యా అంటే మన ప్రియతమ కలెక్టర్ శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు. వారికి ముఖ్యంగా మనం కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలి. ఒక 10 పేర్లు, గ్రామాల పేర్లు నేను తీసుకొని కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే వారు ఫస్ట్ టిక్ చేసింది ఏదంటే రంజర్ల. నేను చెప్పాను సార్ అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి కదా అంటే, లేదు అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పండి, అక్కడ బాగున్నది. సర్పంచ్ గారు తర్వాత విలేజెస్ కోఆపరేషను చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా అకామిడేషన్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, అక్కడున్న వసతులు కానీ, తర్వాత
అక్కడ చేపట్టిన కార్యక్రమాలు కానీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వచ్చిన వాళ్ళకి బాగా అన్ని చూపించగలిగే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనం ఇస్తున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ మాటను మనము వమ్ము చేయకుండా, అది నిజం కాదు అనకుండా నిజమే అని కనిపించేటట్టు ఇక్కడ సర్పంచ్ గారు, అదేవిధంగా వారి బృందము, సెక్రటరీ అమ్మాయి, తర్వాత సుశీల్ కూడా చాలా కోఆర్డినేట్ చేశారు వీళ్ళకి. హిందీలో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ ఏదైతే మాట్లాడాలంటో చాలా కోఆపరేట్ చేసినారు. వారందరికీ కూడా ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరి చప్పట్ల ద్వారా ఒకసారి స్వాగతం పలకాలి. ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళు ఏమి చూడాలి, ఏమి చేయాలనే పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర ఇది ఉంది, మేము ఇది చేసాము అని చెప్పగలిగే మనం ఉన్నామంటే అది గొప్పతనము. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం అన్నీ, కానీ వాళ్ళు అధికారులు చాలా పెద్ద అధికారులు, ఆ జిల్లా స్థాయి అధికారులు, రేపు రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు కాబోయే వాళ్ళు మన గ్రామానికి వచ్చి నేర్చుకుంటున్నారంటే ఇది మన పుణ్యఫలము, మన అదృష్టంగా భావించాలి రెంజర్ల గ్రామస్తులంతా. మీరు అందించిన ఏదైతే కోఆపరేషన్ ఉందో వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోరు. మనం అందించిన ఇక్కడ సౌద్భావము, మంచి సోదర భావంతో ఉన్నాము. ప్రతిదీ ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థాయి కానీ, తర్వాత రాష్ట్రం నుంచి కానీ, తర్వాత కేంద్రం నుంచి వచ్చిన నిధులను ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టినాము, ఏమేం పనులు చేసినాము అనేది చూపించగలిగాము. వాళ్ళు కూడా ఏమంటే వాళ్ళు అధికారం చేపట్టి ఉంటారో ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు మేము ఒకసారి రెంజర్లకు వెళ్ళినాము, ఆ గ్రామం లాగా ఈ గ్రామాలను తీర్చిదిద్దాలనే ఒక పట్టుదలతో పనిచేయడానికి వాళ్ళకి గ్రామం ఒక ఉదాహరణగా మిగిలిపోతుంది. సో सर, रंजरला गांव को अपने कलेक्टर साहब चुन के आपको यहाँ भिजाए, आपको यहाँ कुछ भी दिक्कत होगा तो ये पूरे गांव की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो भी सहयोग यहाँ से मिला है बहुत ही अभिनंदनीय है। आप भी गांव को, आपके सर्विस जितने दिन हैं उतने दिन गांव को नहीं भूलेंगे। मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी काम करने जा रहे हैं आपको एक हो गया है कि हाँ जैसा रंजरला विलेज के जैसा यहाँ भी मैं बनाऊंगा, यहाँ भी है देखूंगा बोल के एक आपके दिल में आना चाहिए। ये इतना कहते हुए मैं సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో చూస్తారు, దాంట్లో మన అంగన్వాడీస్ కూడా ఒకటి. మాకు ఫస్ట్ భయం వేసింది అసలు, మన వాళ్ళకేమో ఈ కరోనా టైంలో అన్ని పనులు ఏమీ ఓపెన్ లేవు. ఏదైనా యాక్టివిటీస్ చూపిద్దామంటే కూడా ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్, లాక్టేటింగ్ మదర్స్, చిల్డ్రన్స్, వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ అయితే చాలా చాలా ఉంటాయి మాకు. కానీ ఏమి చూపించలేకపోయినాం వాళ్ళకి. లాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మనం కనీసం మీ అంగన్వాడీ ఫుడ్ అన్న టేస్ట్ చేస్తాము అని అన్నారు అని తెలిసింది. మరి మా వాళ్ళకేమో చెప్పాము, తక్కువ టైం ఇచ్చారు అసలు మాకు. ఏం చేస్తారు ఏం చేయాలి, ఎన్నో ఐటమ్స్ చేసి చూపించవచ్చు మాకు, కానీ అసలు టైం ఇవ్వలేదు. చాలా తక్కువ టైం వచ్చేసింది. కనీసం దాంట్లో దగ్గర కొంచెంలో కొంచెం చేసి వాళ్ళు చూసినందుకు వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయినారని తెలిసి చాలా సంతోషం సార్. మీరు ఏదైనా మా ఐసీడీఎస్ తరఫున, అంగన్వాడీ తరఫున కూడా ఏదైనా చిన్న పొరపాట్లైనా జరిగితే కూడా అండ్ సారీ సార్. ఏం లేదు, ఇక్కడికి వస్తున్నారు వాళ్ళు అనగానే మాకు కూడా ఎంతో చాలా భయం వేసింది. ఐకేపీ అంటే ముందు మమ్మల్నే తీసుకొస్తారు, దేనికైనా ప్రతిదానికి ఐకేపీ మహిళలను ముందుకు రావాలని మా సర్పంచ్ గారు వారం రోజుల ముందు నుంచే మాకు చెప్పి అన్ని విధాలు మీరు రెడీ ఉండండి, మీరు మేము చెప్పినప్పుడల్లా మీరు కొంచెం ప్రోత్సహించదని ఎన్నోసార్లు మాకు చెప్పిండ్రు. మాకు కూడా బ్యాంకు వాళ్ళు ఇచ్చిన రుణాలతోటి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నారు. వాటిని కూడా వీరికి చూపించి మేము అన్నీ మంచిగా చేద్దామని అనుకున్నాం. కాకపోతే మాకు టైం ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. మేము చేసిన యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళకు చూపించలేకపోయినాము. కొన్నిటినే చూసి సార్ వాళ్ళు చూడలేకపోయింది. అయినా మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ధన్యవాదాలు. And my small request is that if we need anything help from you regarding our career and regarding counseling, I would like to take your advice and thank you for giving me this opportunity.
ఆశించినటువంటి ఐపీఎస్, ఐఎఫ్సి, ఐసిఐసి అధికారులు మన రాష్ట్రానికి వచ్చినందుకు వాళ్ళకు నమస్కారాలు. అదేవిధంగా మన మండల ఎంఆర్ఓ అంటే మేడం గారికి, రోజా మేడం గారికి, అదే మన సార్ అంజయ్య సార్ ఎంపీడీఓ రిటైర్డ్ అంజనేయ సార్ గారికి, అదేవిధంగా మన విలేజ్ ఎంపీ మండల్ వైస్ ఎంపీపీ రాజన్న గారికి, ఈ పవిత్రమైన దేవాలయంలో కలుసుకోవడానికి మన దేశంలోనే అన్నిత్యమైనటువంటి సర్వీసులో ఉన్నటువంటి అయినటువంటి సివిల్ సర్వీస్ అధికారులని మన ఊళ్ళో పర్యటించి ఈరోజు వాళ్ళకు కృతజ్ఞతగా మన సన్మాన కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన విధంగా ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మన ఊరిని ఎంపిక చేయడం జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారికి నా ఉదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. మొన్ననే మన గ్రామాన్ని మొన్ననే మన వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆశీస్సులతో మన విలేజ్లో డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడం జరిగింది. ఇంతలోనే అదేవిధంగా మన గ్రామాన్ని డిస్టిక్లోనే ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా గుర్తించడం జరిగింది. ఇదంతా నాతో అయిన సహకారం కాదు. ఈ రెంజల్లో ప్రతి ఒక్క గ్రామ సభ్యులు వివిధ అధికారుల సహకారంతోనే ఇలా మన విలేజ్ని మన జిల్లాలోనే ముందు స్థాయిలో తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన రెంజల గ్రామంలో పర్యటించినటువంటి రాజస్థాన్, హర్యానా, మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు చిన్న స్థాయిలోనే వాళ్ళు ఇలా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐఏఎస్ అధికారులుగా తెచ్చుకున్నారంటే వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు. వాళ్ళలాగానే మన గ్రామ యువకులు సెంటర్ సర్వీస్ కోచింగ్ తీసుకొని ఇలాంటి అధికారుల సలహాలు సూచనలు మేరకు తీసుకుంటూ మనం ఒక ఉన్నత స్థాయి పోస్టుని అనుభవిస్తే మన గ్రామం ఈ దేశంలోనే గుర్తింపదగ్గ విలేజ్గా ఉంటుందని మన యువతను నేను ఈ సభ ద్వారా మనవి చేయడం జరుగుతుంది. మనం బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సార్. ఇది పూల పండుగ, పూలతో తయారు చేసుకున్న బతుకమ్మ అంటే విగ్రహాలు లేదు, ఓన్లీ పూలు, ఫ్లవర్స్తో అలంకరణ చేసిన బతుకమ్మని ఇది మా తెలంగాణలోనే ఫెస్టివల్. అంటే కేరళ పోతే ఓణం ఎలాగో మా స్టేట్ పండుగ బతుకమ్మ పండుగ సార్. ఈ బతుకమ్మ పండుగని మా సీఎం కూతురైనటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ కవిత గారు ప్రతి సంవత్సరం దీన్ని జరపడం ద్వారా ఇది దేశాలకు విదేశీయులకు ఈ బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రపంచ దేశాల్లో ఇలా అండర్ కంట్రీస్లో బతుకమ్మ పండుగ ఫెస్టివల్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. వారి మేము ఆ రెంజల్ ఆడపడుచుల తరఫున ఎమ్మెల్సీ కవిత గారికి ఈ రోజు నుంచి ఈ స్టేజ్ నుంచి వారికి ధన్యవాదాలు తెలపడం జరుగుతుంది. ఈ స్టేజ్ నుంచి నేను ఒక మాట ఇస్తున్నా, ఎప్పుడు మీ సహాయ సహకారాలు గ్రామాభివృద్ధి విషయంలో నాకు ఎప్పుడు విన్నట్టు ఉంటూ నాతోనే మీరు ఉంటూ ఈ గ్రామాభివృద్ధిని పాల్పొస్తే జిల్లాలోనే అన్ని రంగాల్లో ముందుంచే ప్రయత్నం నేను తప్పకుండా చేస్తా. మీ సహకారం నాకు ఎప్పుడు ఉండాలి. ఇవన్నీ రెంజల గ్రామ ప్రజలు చేస్తేనే ఈరోజు మనం
ఆంజనేయ సార్ చెప్పినట్లు 10 ఊర్లు పేరు చెప్తే ఒక ఊరు టిక్కి పెట్టినట్టే అది నా గొప్పతనం కాదు. రెంజలో ఉన్న వాతావరణం, రెంజలో ఉన్న లీడర్లు కానీ, అధికారులు కానీ, రెంజలో ఉన్న ప్రజలు కానీ వాళ్ళ పనితీరు బట్టి గుర్తించి అసలు ఆ కలెక్టర్ గారు రోజు బిజీగా తిరుగుతూ ఉన్న రెంజల్ల అనే విలేజ్ ఇవాళ చూడలే సార్. ఇవాళకు రెంజల్ల గ్రామమే కలెక్టర్ విజిట్ నయ్యే అయినా మన గ్రామాన్ని ఇంత కడుపులో పెట్టుకొని ఇంత తీసుకొచ్చిన దానికి వారసుగా మరోసారి మన రెంజల్ల గ్రామ ప్రజల తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత చెప్తున్నా. ఎప్పుడు సార్ మీరు మా దానిలో ఏ బాధ్యత చెప్పినా ఇవాళ ఈ బాధ్యత మీరు చెప్పినట్లు ఇంకా ఏ బాధ్యత రెంజల మీద మీరు చెప్పినా పూజ చెప్పకుండా ఇలాగైతే ఎలాగైతే మీ నమ్మకాన్ని మేము మమ్ము చేయలేమనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇంకా రానున్న రోజుల్లో డెవలప్మెంట్ విషయంలో కానీ ఇంకా ఏ విషయంలో అయినా మాకు చెప్తే తప్పకుండా మా పని ఏందో చేసి చూపెడతాం సార్. అదేవిధంగా చేసి చూపెడతాం. అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల విషయాలకు వస్తే ఇవాళ మన గ్రామంలో స్థానిక సంస్థల విషయాలు వస్తే మా గ్రామంలో డాక్టర్ చెత్త తడిపొత్త డాక్టర్ వాటర్ ఇవన్నీ మన ప్రీతమ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి నెల నిధులు సమకూర్చడం వల్లనే గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది సార్. వారసుగా మన అందరి తరఫున సీఎం చంద్రశేఖరరావుగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది, ధన్యవాదాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ మన ఎర్రపల్లి దయాకర్రావు గారికి వారికి ఈ సభాముఖంగా శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మా ప్రియతమ నాయకుడు డైనామిక్ లీడర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి అండ ఆశీస్సులతోనే ఇలా మేము ఉన్నాం. ఈ ఊరి ఒకప్పుడు ఎలా ఉందో అది మనం గతం, కానీ ఇప్పుడు జరిగేది నిజం. ఇది మంత్రి గారు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి మినిస్టర్ సార్తో ఆశీర్వాదంతో ఈ విలేజ్ని ముందు తీసుకుపోతుంది సార్. వారి మా పట్ల మా గ్రామం పట్ల ఎప్పుడు ఇలాగనే ప్రేమ ఉండాలని, ఎప్పుడు మాకు వెళ్ళవేళలా ఆయన అండ ఉంటే ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఈ గ్రామాన్ని రాష్ట్ర లెవెల్నే కాదు, జిల్లా లెవెల్నే కాదు సార్, రాష్ట్ర లెవెల్లో పోవాలన్న సంకల్పంతో మేము పనిచేస్తాం. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఆశీర్వాదం మాకు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాం. ఇక పోతే మన రెంజల గ్రామంలో వచ్చినట్టు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకు మేమైతే మంచిగా చేసినాం అనుకుంటున్నాం. వాళ్ళకైతే మాకు ప్రజలు ఏమన్నా ఏదన్నా ఆటపోటు చదివితే మీరు మమ్మల్ని క్షమించాలి సార్. పెద్ద ఉదయంతో మా వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ తక్కువ ఏదన్నా if they did anything wrong, on behalf of you, please apologize. Okay, thank you, sir. మార్క్స్గా శశాంక్ పనిచేయడం మార్క్స్ అదృష్టమైన దొరకడం, శశాంక్గా సుశీల్ దొరకడం, ఇంతో మా మేడం సాగరం చేయడం, అందరూ ఇవాళ ఆర్ఐ నుంచి పడితే మా విఆర్ఏలు ఆర్ఐ ఎంఆర్ఓ మేడం ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఏం కథ, మా సెక్రటరీ మేడం 6 గంటల నుంచి రాత్రి ఈ టైం దాకా అందరూ వీళ్ళకు మా అతిథులు కాబట్టి వీళ్ళని మా ఉప సర్పంచ్ రోజు వచ్చి తిన్నా నేను లేకుండా అస్తున్నా చూసుకుంటూ పోతుండే. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడితేనే ఈరోజు మేము ఇది సాధిస్తాం అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్తే ఐకేపీ వాళ్ళు అంగన్వాడీ ఆశా వర్కర్లుగా ఇవాళ సార్ జనాలు తక్కువ వచ్చింది కాదు, మేము నమ్మనే తక్కువ మందిని. ఎందుకంటే నైట్ అవుతుంది, నైట్లో ఆడవాళ్ళకు కావాల్సింది మెయిన్ వంట ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నైట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మెయిన్ లీడర్ రండి. లేకుంటే ఈరోజు ఈ గ్రౌండ్ మొత్తం పట్టిన మహిళలు పట్టకూడదు సార్. ఎందుకంటే మనం నైట్ బొడ్డెమ్మ పెట్టుకున్నాం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి డిస్టర్బెన్స్ కావద్దన్న ఉద్దేశంతో ఓన్లీ మెయిన్ లీడర్లు వచ్చి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ మేము చెప్పగానే ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆశా వర్కర్లు అయితేనే ఐకేపీ వాళ్ళు అయితేనే వీళ్ళ నా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఎప్పుడు సార్ కరోనా విషయంలో నా అంటూ వాళ్ళు లేడీస్ అయినా మా లేడీస్ అయినా కరోనా విషయంలో ముందు ఇంటింటికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తాగాలు చేసి ఇంటింటికి ఏదైనా సప్లై చేయాలన్నా ఏదన్నా సర్వే చేయాలన్నా నాతో నడిచి ఇలా మా జీపే కాదు ఇలా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళుగా మాకు సహకారం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ ద్వారానే రెంజాలలో కరోనాను జయించి మేము ఈరోజు ఇలా ఉండగలం సార్. రెంజాలలో మాకు ఎప్పుడు తోడుగా ఉన్న ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరిగా మా అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాం సార్. జై హింద్.
and honor with a shawl. ఏం కనిపిస్తుంది? ఇంకా బాగా వస్తుంది. Right, Anna? And it is an auspicious day that today we have Batukama festival. So heartfelt wishes from all of us on this Telangana festival to all of you. సార్ వాళ్ళ కోరిక మేరకు సార్ వాళ్ళు మనల్ని అడిగారు బతుకమ్మ అంటే ఏంటి దాని గురించి అని చెప్పేసి. సో ప్రత్యేకించి సార్ వాళ్ళ కోసం ఈరోజు బతుకమ్మ చేస్తున్నందుకు సార్ వాళ్ళు ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు. Feel this is our personal opinion that you all are lucky that you are part of Rindala and Nizamabad and Telangana and India obviously. Right? So you're lucky that you are born in such a generous state, district and village. We thought, what can we give you as a token of gratitude? Obviously no monetary thing could define the progress which your village is making. So we thought that I think a wall clock which is always running and it shows movement would imply the progress wheel of Rindala village, and it would always continue in the able guidance of Sarpanch, able guidance of all the officials of the district administration, and obviously the people. సార్ వాళ్ళకి మనం ఇచ్చి చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా మన గ్రామానికి
సార్ వాళ్ళు బహుమతిగా ఒక వాచర్ని హలో దాని తర్వాత మన గ్రామస్తులందరూ ఈ రెంజర్లలో పుట్టినందుకు ఎంతగానో అదృష్టంగా భావించాలని చెప్పేసి సార్ వాళ్ళు అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇట్ సార్. Presenting the memento. Okay, sure. Thank you. Thank you. నేను ఈ రేంజాలలో ఉన్నా ఇప్పుడు ఇంకా అయిపోలేదు ప్రోగ్రామ్. మంచి ఫోటో ఇది పెట్టాలి గ్రామ ప్రజలు మామూలుగా తీపిగా నిర్మల
చక్కగా పైనొచ్చి పడితిలే బుట్ట బొమ్మ నాకు సుట్టుకుంటిలే జిందగీకే బొమ్మై జప్పుకుంటిలే హలో టీచర్